함께 자리에 일어나셔서 우리 신앙을 고백함으로 예배로 나아가겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 그는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저에서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 그 목소리로 내 맘의 문을 내 맘의 문을 여소서 내 맘의 문을 열어 주 보게 하소서 주 보게 하소서 내 맘의 문을 여소서 내 맘의 문을 열어 주 보게 하소서 주 보게 하소서 Open the eye. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. 거룩 거룩, 거룩, 거룩. 거룩, 거룩, 거룩. 거룩, 거룩, 주 보게 하소서. 다시 한번 박수 치면서 내 마음을 내 맘의 문을 여소서 내 맘의 문을 열어 주 보게 하소서 주 보게 하소서 내 맘의 문을 여소서 내 맘의 문을 열어 주 보게 하소서 주 보게 하소서 To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. see you High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. 거룩 거룩, 거룩, 거룩. You are 거룩, 거룩, 거룩. 거룩, 거룩, 거룩. 주 보게 하소서. 주 사랑이 내게
내가 갈 수 없는 그곳으로 주 사랑이 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네 주님만이 내 아픔 아시며 주님만이 내 맘을 만지네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네 주님만이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도 나를 향하시 주의 사랑을 끊을 수 없네 다시 한번 고백하겠습니다. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네 주님만이 주님만이 내 아픔 아시며 주님만이 내 맘을 만지네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네 주님만이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네 자녀분들 앞에 나오셔서 말씀 듣겠습니다. Good morning, brothers and sisters in Christ. I think there's a bit of too much. Okay. So, why don't we say hello to those around you? Hello, welcome to worship. All right. So today I want to talk about one of the most surprising teachings in the Bible. Okay. So listen carefully as I read today's Bible passage for you, and try to guess why the teaching in today's passage is surprising. Okay. So here we go. It's from Luke chapter 6, verse 27 to 36. All right. I say to you who are listening to me, love your enemies. Do good to those who hate you. Ask God
to bless those who say bad things to you. Pray for those who are cruel to you. If anyone slaps you on one cheek, let him slap the other cheek too. If someone takes your coat, do not stop him from taking your shirt. Give to everyone who asks you. When a person takes something that is yours, don't ask for it back. Do for other people what you want them to do for you. If you love only those who love you, should you get some special praise for doing that? No. Even sinners love the people who love them. If you do good only to those who do good to you, should you get some special praise for doing that? No. Even sinners do that. If you lend things to people, always hoping to get something back, should you get some special praise for that? No. Even sinners lend to other sinners so that they can get back the same amount. So love your enemies. Do good to them and lend to them without hoping to get anything back. If you do these things, you will have a great reward. You will be sons of the Most High God. Yes, because God is kind even to people who are ungrateful and full of sin. Show mercy just as your Father shows mercy. This is the word of the Lord. Thanks be to God. So can you guess what the surprising teaching of Jesus is in today's passage? What was surprising to you? Yes? Very good answer. You're right. He is teaching us to love even our enemies, right? And this is surprising because it's something that we don't usually do or even like to do, right? We don't like to love our enemies. So let's take a moment to reflect about how we treat our enemies. So how do we treat people who hate us, who say bad things to us, who are cruel to us? How do we treat them? Those who hurt us. We don't usually like them or be nice to them, right? Let alone love them. And I think, and sometimes even worse, as I fail to love not only my enemies, but sometimes, Pastor Lin, even have hateful feelings towards my friends and my family members even. And maybe you are like me, sometimes wanting to harm someone back if that someone did you harm. An eye for an eye and a tooth for a tooth. That is our usual way of doing things, right? But Jesus, he says no to this kind of mentality. And he teaches us to love our enemies instead. Do good and be good to those who hate us. Bless those who curse us. Pray for those who don't treat us well. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other side also. Give without wanting anything in return. Do to others as you would have them do to you. But why is Jesus teaching us to love our enemies? Just because that's a nice thing to do? I think it sure is a nice thing to do. Not only for our enemies, but also for us, because Jesus said in verse 35 that if we love our enemies, there will be a great reward. But that's not the whole reason. And what really gets my attention is what Jesus said about God in today's passage. Let me read
verse 35 and 36 again. Jesus said, "So love your enemies, do good to them, and lend to them without hoping to get anything back. If you do these things, you will have a great reward. You will be sons of the Most High God. Yes, because God is kind even to people who are ungrateful and full of sin. So show mercy just as your Father shows mercy." So when we meditate on these verses carefully, especially on the part where Jesus talks about God's mercy, what we come to realize is that the people who are ungrateful and full of sin that Jesus is talking about here are not only other people in the world, but in fact, we are included in that list. We too were the ungrateful and wicked enemies of God who need His mercy. And maybe you want to say that this is too harsh. It's too harsh to call ourselves enemies of God. But I sometimes wonder what kind of person I might have been if God hadn't come into my life and made me as His precious Son. I think that without God's grace and His love, I would have been His worst enemy, who does very bad things without feeling sorry. Because even now, even as a pastor, I tend to do things every day that disappoint God. And I'm pretty sure that it's not just me who is this way. But the good news is that for us who are sinful like that, God sent His only Son to the cross in order to save us. Apostle Paul talks about this in Romans chapter 5. So let me quickly read the passage for you. "Christ died for us while we were still weak. We were living against God, but at the right time, Christ died for us. Very few people will die to save the life of someone else, although perhaps for a good man, someone might possibly die. But Christ died for us while we were still sinners. In this way, God shows His great love for us. We have been made right with God by the blood of Christ's death. So through Christ, we will surely be saved from God's anger. I mean that while we were God's enemies, God made us His friends through the death of His Son. Surely, now that we are God's friends, God will save us through His Son's life. And not only that, but now we are also very happy in God through our Lord Jesus Christ. Through Jesus, we are now God's friends again. Amen. Dear brothers and sisters in Christ, so this is why we should love our enemies, because God first loved us, even though we were His enemies. We do things that make God sad every day, right? And we hate doing things that make Him happy. But despite all that, God gave us the greatest love in the whole wide world. And as the people who have received God's love, it's only right that we love others too, even our enemies. And there's another reason that we should love our enemies, and that is because when we show our love to the people who know that they don't deserve our love, it completely changes the relationship between us and our enemies into something so very wonderful. I think you can show the picture now. And I want to tell you a story about this before we close. So, in Korea, where Pastor Lin is from, there once lived a pastor named Son Yang-won.
And he had 2 sons that he loved very much, just like me. However, one day, bad people took away his 2 sons and killed them. Why? Because they were being friends with Americans and for being Christians. But when Pastor Son heard that the person who shot his 2 sons, whose name was Chaeson, was arrested, he sent word that he didn't want Chaeson to be punished. And Pastor Son went as far as to not only forgive Chaeson for killing his sons, but he adopted him as his own son. Can you imagine that? Adopting someone who killed your sons as your own son. But because of this unexpected and undeserving love that Pastor Son showed, Chaeson became a believer in Christ, and many people around the world are still being inspired by what Pastor Son did to love and forgive other people. So brothers and sisters in Christ, like God did for us, and like Pastor Son and countless other Christians around the world did to others, or are doing to others, despite the difficulties, I hope and pray that by showing our love to our enemies, to those who don't really deserve our love, we'll be able to become the conduits of God's saving grace, which is the greatest privilege that Christians can experience. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for loving us so much, although we were your enemies. We pray that we'll be able to give that love back to the people around us, including our enemies, hoping that you will use our love for the expansion of your kingdom and for your glory. Pray all this in Jesus' name. Amen. 함께 기도하겠습니다. 좋으신 하나님, 죄와 허물로 죽을 수밖에 없는 저희들을 구원하여 주시고 그리스도의 보혈로 씻어주시고 자녀 삼아 주셔서 저희의 영혼들을 주님의 거룩한 주의 전으로 불러주셔서 주님 감사와 영광 주님께 돌려드립니다. 죄 가운데 살던 우리가 주님의 대속하심을 감사하며 주님 앞에 다시 모였습니다. 이 시간 저의 영의 눈과 귀를 밝게 하시고 이 예배를 받으시며 저희를 진리의 빛으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 주님의 뜻과 섭리로 세우신 우리 보스턴 장로교회가 하나님의 거룩하신 계명을 받들어 영과 진리로 예배드리는 교회가 될 수 있도록 주님 은혜 내려주시고 모든 열방 가운데 하늘나라가 확장될 수 있도록 복음의 좋은 소식이 우리 교회를 통하여 널리 퍼져나갈 수 있도록 주님 소원합니다. 주님의 몸된 교회의 각 기관과 행사들을 성령의 능력으로 다스려 주시고 모든 지체들이 하나가 되어 주님을 섬기는 일에 겸손과 성실함으로 할 수 있도록 주님 도와주시며 거룩하신 하나님 앞에 드리게 힘쓰고 성실한 일꾼들로 주님 세워지길 원합니다. 주님의 지상 명령을 쫓아 복음을 위하여 단기 선교에 파송된 피츠버그와 도미니카 선교팀을 주님께 의탁드립니다. 저희 선교팀들이 주의 능력으로 말씀을 선포하며 그리스도를 증거하는 복음의 용사들로 사역을 잘 감당할 수 있도록 생명의 씨앗을 뿌리는 역사가 있어지게 하여 주시옵고 헌신하는 선교팀과 모든 리더십 가운데 성령의 능력의 놀라움과 또 주님의 말씀을 의지하며 주의 사명을 효율적으로 감당할 수 있도록 또 건강히 잘 다녀올 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 이제 말씀을 듣습니다.
주님께서 성령으로 기름 부으시고 세우신 장성철 목사님을 축복하여 주시고 영육간의 강건함으로 붙들어 주시고 복음을 찾는 영혼들과 주님의 은혜를 사모하는 영혼들에게 살아계신 참된 하나님의 말씀을 전달하실 때 하나님께서 말씀의 능력을 허락하여 주시옵소서. 또 주님 앞에 올려드리는 이 모든 예배 위에 주님 홀로 영광 받아 주시옵고 이 예배가 천국 잔치가 되게 하시며 주님께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 같이 일어서셔서 하나님의 말씀 받도록 하겠습니다. 창세기 13장 2절부터 마지막 18절까지 한 절씩 교독하시겠습니다. 창세기 13장 2절부터 18절까지 제가 먼저 2절 봅니다. 아브라함에게 가축과 은과 금이 풍부하였더라. 그가 처음으로 제단을 쌓은 곳이라. 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라. 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라. 나나 너나 내 목자나 네 목자나 서로 다투게 하지 말자. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 아브라함은 가나안 땅에 거주하였고 롯은 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라. 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 내가 내 자손이 땅에 티끌 같게 하리니 사람이 땅에 티끌을 능히 셀 수 있을진데 내 자손도 세리라. (18절) 함께 보십니다. 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마므레 상수리 수풀에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 제단을 쌓았더라. 아멘. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 기근의 땅을 피해서 참 풍요로워 보이던 애굽을 선택했던 아브라함. 하지만 그곳에서 처절한 실패를 경험했습니다. 누구도 의지할 수 없을 때 그 실패에 참 그 인생의 바닥을 치고 있을 때 신실하신 하나님이 도와주시고 그래서 비록 바로의 명령이었지만 떠나라. 지난 주일 첫 번째 출애굽을 통해서 애굽 군대의 호위까지 받으면서 많은 재물까지 얻고 그리고 약속의 가나안 땅으로 돌아가는 그러한 모습을 저희들이 살펴보았습니다. 근데 오늘도 유난히 눈에 들어오는 단어들이 있습니다. 롯을 떠나 보냅니다. 떠난다는 이야기가 계속 나옵니다. 하나님께서 주신 부요함이 약속의 땅 가나안에 이르렀어요. 많은 재물을 가지고 가나안 땅에 왔어요. 그런데 행복하게 평안하게 롯의 식솔들과 같이 사는 게 아니라 서로 다툼이 일어납니다. 그런데 다툼이 일어난 이유가
부요하기 때문에 일어납니다. 땅이 모자른 거예요. 저희들 그렇잖아요. 그러니까 식구들이 늘고 뭐 이렇게 자식들이 늘면 투베드룸이 모자른 거예요. 땅이 비좁은 거예요. 그래서 아이들이 서로 뭐 그냥 다투는 거예요. 그러면 부모는 마음이 안타까우니까 좀 더 큰 집으로 이사 가야겠다. 뭐 자연스러운 그러한 모습이에요. 약속의 땅에 이르렀는데 평안한 삶이 아니라 오히려 다투는 삶이 되었어요. 아브라함과 롯의 목자들이 다투고 그것으로 인해서 아브라함과 롯이 더 이상 함께 할 수 없는 지경까지 이르게 되었어요. 그러니까 본문을 읽으면서요, 우리가 아브라함처럼 자기 거 양보하는 사람 되자, 그렇게 적용하고 끝나면요 너무너무 아쉬운 거예요. 그런 교훈 정도는 믿음이 없는 사람들도 오늘 이야기를 읽으면서 다 얻을 수 있는 거예요. 양보하는 삶, 그거보다 훨씬 더 깊은 하나님의 뜻이 있을 텐데, 우리는 여기서 약속의 땅을 떠나서 실패했던 자리에서 다시 돌아온 아브라함과 롯의 각각의 어떤 경로의 삶을 선택했는지를 주목해 봐야 돼요. 오늘 말씀의 그 핵심은 어디에서 풀 수 있느냐 하는 그 키가 어디에 있느냐, 아브라함이 선택한 삶의 어떤 땅을 밟고 이주를 했는가, 롯은 어떠한 경로로 이주를 했는가, 저희들이 궤적이라 그래요. 그래서 지금 이렇게 어디를 갔다 그러한 기록을 성경 가운데 하나님이 기록하고 우리에게 무엇을 말씀하시려고 할까? 그러니까 우리가 어떤 경로의 삶을 선택했는지에 따라서 우리의 삶이 하나님의 약속을 순종하며 가느냐, 아니면 우리가 그저 눈에 보이는 대로 세상의 것을 추구하며 사느냐 하는 것이 우리의 과거에 옮겨 다닌 장소를 보면 알 수 있다는 힌트가 담겨 있는 거예요. 애굽의 동행에서 똑같은 것을 경험했어요. 아브라함하고 롯하고 똑같은 경험을 했어요. 그리고 똑같은 어려움을 겪었어요. 왜요? 같은 집안의 같은 식구였기 때문에. 비록 아브라함이 경험한 것을 이야기했지만 같은 집안의 롯도 똑같은 것을 경험했어요. 똑같은 어려움을 겪었어요. 그런데 돌아와서는 전혀 다른 삶의 궤적을 따라가는 것, 경로를 따라가는 것을 저희들이 발견하게 돼요. 그러니까 어떤 생각의 변화가 그 두 사람의 삶을 지배했는가, 그것을 저희들이 좀 살펴볼 필요가 있어요. 먼저 아브라함의 모습을 한번 살펴보세요. 13장 1절, 저희들 본문 바로 앞절에 아브라함이 애굽에서 아내와 모든 소유와 롯과 함께 나와서 네겝으로 올라갔다, 이렇게 이야기하고 있어요. 네겝가 어딘가? 이스라엘의 최남단 지역을 가리키는 고유 명사예요. 12장 9절에 나오듯이 애굽 땅으로 떠나기 전에 아브라함과 그 모든 식솔들이 머물렀던 장소가 네겝이에요. 남방이라고 표현되었지만 그것도 네겝인 거야. 다시 말해서 떠나기 전의 장소로 돌아왔다는 거예요. 이후에 아브라함이 이사를 합니다. 그것이 오늘 본문의 말씀입니다. 3절을 보니까 네겝에서 길을 떠나서 전에 장막을 쳤던 베델, 그러니까 하나님의 집이라는 뜻인 베델과 아이 사이에 이릅니다. 처음 떠난 장소로 돌아왔는데 그곳에 머무르지 않고 예전에 장막을 쳤던 베델로 올라갑니다. 그리고 그곳에 이르러 여호와의 이름을 부릅니다. 좀 더 내려가서 18절을 보니까 하나님의 말씀을 듣고 장막을 옮겨서 헤브론에 있는 마므레 상수리 나무 숲을 근처로 가서 다시 그곳에 제단을 쌓고 하나님을 예배합니다. 성경에는 아브라함의 생각과 말이 전혀 기록되어 있지 않아요. 그렇지만 그의 여정과 그의 행동을 보면 그가 어떤 목적을 가지고 있는지 짐작할 수 있어요. 애굽에 가서 실패한 후에 무엇이 잘못되었는지를 돌아보았어요. 그러니까 지금 아브라함의 한번 심리 속에, 마음의 생각 속에 한번 들어가 보는 거야. 내가 왜 애굽에 가서
실패하게 되었을까? 그것을 돌아보고 자신이 있지 않아야 할 그 자리에서 돌아왔을 때, 그러니까 내가 어디로 가서 무엇을 하면서 시작할까? 그런 생각을 했을 거예요. 그러니까 지금 하나님이 구원해 주셔가지고 많은 재물도 얻어가지고 다시 약속의 땅으로 들어가는데, 그러면 내가 어디로 가서 무엇을 하면서 새로운 삶을 시작할까? 처음 가나안 땅에 도착한 후에 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르러서 하나님을 만나고 예배 드렸어요. 또 베델과 아이 사이로 간 후에 그곳에서도 예배 드렸다고 말씀드렸어요. 그리고 네겝으로 왔다가 애굽으로 갔었어요. 이제 가나안으로 다시 돌아갈 때 네겝을 거쳐서 베델과 아이 사이를 지나서 헤브론에 도착했어요. 자, 보시면 세겜에서 떠나서 베델과 아이 이렇게 내려오는 그것인데, 지금 자연스럽게 세겜으로 올라가지 않고요, 헤브론으로 갔어요. 근데 의미상으로는 같은 의미가 있어요. 왜요? 세겜 모래 상수리 나무가 있었다면 헤브론에는 마므레 상수리 수풀이 있었다. 발음도 거의 비슷하고요. 그런데 장소가 달라요. 그곳에 아브라함이 제단을 쌓았어요. 헤브론에. 그러니까 풍요를 쫓아서 안전할 것을 기대하면서 애굽으로 향했었는데 오히려 하나님을 떠난 아주 처절한 실패를 경험했어요. 그 후에 가나안에 돌아와서 새롭게 시작하려고 했어요. 그러니까 처음 하나님을 만나 예배 드렸던 곳, 그곳에서 믿음을 회복하고자 이제 어디로 갔어요? 헤브론으로 갔어요. 애굽에 가서 보았던 애굽의 것을 버려야 할 것으로 이해하고 하나님 앞에 나와서 자신의 믿음을 회복하려고 했어요. 믿음의 회복을 위해서 제단도 쌓았어요. 하나님의 이름도 불렀어요. 그리고 예배를 드렸던 그 자리에 다시 서려고 한 거예요. 여러분, 누구나 실패하고 넘어집니다. 우리가 연약하기 때문에 넘어지기도 하고 악한 본성 때문에 실패하기도 합니다. 하나님은 우리가 실패하지 않을 거라고 기대하지 않습니다. 실패의 순간에 우리가 돌아갈 곳이 어딘지 우리가 스스로 깨닫는 것이 중요합니다. 아, 내가 실패했구나. 그리고 하나님이 나를 구해 주셨구나. 그것을 깨닫는 순간에 내가 다시 돌아가야 할 곳이 어딘가를 깨닫는 것이 중요하다. 스스로 자각하는 것이 중요하다. 믿음에서 멀어지고 여러 상황 탓에 해이해져서 지내고 있다면 여러분, 내가 돌아갈 지점, 다시 시작해야 할 지점, 그 시간을 깨달아야 한다는 거야. 실패했다고 좌절하면 안 되는 거예요. 지금 아브라함은 그런 눈을 가지고 지금 그렇게 움직이고 있는 거예요. 내가 처음 하나님 앞에 예배를 드렸던, 제단을 쌓았던 그곳, 그 순간을 기억하면서 다시 그 자리를 찾아가서 예배를 드리는 거예요. 해이해진 믿음을 탓하면서 더 아래로 추락하지 않아야 하는 거예요. 이제 끝이라고 절망하지 마세요. 하나님의 신실하심이 나의 절망과 실패와 좌절보다 더 크고 강하지 않아요? 비록 실패해도 결코 넘어지지 않는 이유를 시편 기자가 37편에서 이렇게 노래하고 있어요. 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손을 붙드심이로다. 여호와의 손이 우리를 붙드시기 때문이다. 그렇게 고백하고 있어요. 내가 때로는 실패하고 넘어질 수도 있지만 세상 말로 하면 완전히 자빠져 가지고 그냥 박살이 나고 깨어지지 않는 이유는 여호와께서 내 손을 붙들어 주십니다. 하나님에게서 멀어져서 실패하고 넘어진 상태라도요, 하나님의 신실하심을 기억하고 그 믿음의 자리로 돌아가서 믿음을 회복하시기 바랍니다. 그것이 중요한 메시지예요. 아브라함이 그저 애굽에서 실패한 모습으로 목적지 없이 그냥 발이 가는 대로 걸어가는 것이 아니라요, 아브라함은 마음속에 자신이 처음 하나님 앞에 제단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀던 그 자리에 서려고 했던 거예요. 서고 싶었던 거예요.
신실하신 하나님께로 돌아가야 하는 거예요. 주님을 예배하는 자리에 서야 하는 거예요. 처음 예배 때 가졌던 감격적인 그 첫사랑을 떠올리면서 하나님 앞에 설 수 있어야 하는 거예요. 처음 사랑을 회복하기 위해서 주님이 이렇게 에베소 교회를 향해 말씀하는 거예요. 그러므로 너희가 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 에베소 성도들이 착한 일 많이 했습니다. 선행 많이 했습니다. 열심히 섬긴다고 했습니다. 그렇지만 주님께서 책망할 것이 한 가지 있는데 내가 내 첫사랑을 버렸다는 거야. 그러니까 첫사랑을 회복하기 위해서 첫사랑을 먼저 기억하라. 첫사랑을 기억하라. 생각하고 그 다음에 회개하라. 그리고 처음의 행위를 다시 가지라. 제가 몇 번 말씀드렸어요. 3가지 R 단어로 말씀드렸어요. Remember. 우리가 첫사랑에 빠졌던 그 장소도 기억하고 시간도 기억하고 그때의 추억들을 떠올려야 되는 거예요. 그저 센티하게 감성적으로 그냥 푹 빠져 있는 게 아니라요. 좀 생각하라. 생각한다는 거는 지성적으로도 깊이 묵상하라는 거예요. 첫사랑의 그 순간을 한번 기억하고 remember. 그리고 기억하고 보니까 현재 내 모습이 너무 형편없는 거 아니에요. 실패한 내 모습이 보이는 거 아니에요. 절망하고 좌절한 내 모습이 보이는데 그것을 회개하고 repent. 그리고 처음의 행위를 다시 가져라. redo. 첫사랑에 빠졌을 때 어떻게 했어요? 저희들 막 마음이 벅차가지고 찬양이 저절로 나오고요. 하나님의 말씀을 그냥 주야로 묵상하고 했던 그러한 처음의 행위를 다시 가져라. 아브라함이 지금 그런 삶의 궤적으로 가고 있는 거예요. 아브라함의 눈은 그것을 바라본 거예요. 그런데 롯의 눈은 무엇을 보았는가? 롯은 아브라함과 똑같은 것을 보고 똑같은 것을 경험했지만요. 애굽에서 나온 후에 전혀 다른 생각을 합니다. 똑같은 경험, 똑같은 것을 봤어요. 그런데 생각이 전혀 달랐어요. 본문에서 그가 무슨 생각을 하고 어떤 삶을 추구했는지 구체적으로 기록되어 있진 않아요. 그렇지만 롯이 이사한 곳들을 추적해 보면 롯이 무엇을 찾고 살았는지 알 수 있어요. 롯 또한 부자가 돼서 돌아왔어요. 하나님께서 그에게 재물을 허락해 주셨어요. 그렇지만 부요함이 오히려 시험이 되었어요. 배고파서 가난하고 목말라서 애굽에 갔는데 이제 원했던 많은 소유들을 가지고 또 약속의 땅으로 돌아오지 않았어요. 부요함을 누리고 있잖아요. 우리는 우리를 가난하게도 하시고 부하게도 하시는 분이 하나님이신 것을 잘 기억해야 돼요. 여러분, 가난하면 시험이 더 크고 부요하면 시험이 작을까요? 성경에 보면 가난한 자가 하나님을 찾는 모습이 더 많이 나옵니다. 가난할 때 작은 것에도 감사를 깨닫게 됩니다. 우리의 삶도 한번 돌아보시면 그럴 거예요. 내가 가진 거 많고 막 이럴 때보다 셋방살이 하면서 렌트하는 아파트 비좁은 곳에서 그냥 식구들하고 그냥 그럴 때 작은 거에 감사하잖아요. 근데 좀 더 집이 커지고 좀 더 가진 것이 많아지면 그러한 것에 작은 것에는 당연한 것으로 여기고 더 큰 것을 바라면서 더 큰 것을 소망하고 사는 게 우리의 연약한 모습 아니에요. 부유해져서 스스로 교만하고 자족해서 하나님을 떠나는 경우가 너무 많잖아요. 그래서 선지자 호세아가 이스라엘아 돌아오라, 여호와께로 돌아오라. 수없이 외치는 거 아니에요. 호세아 13장 한번 보시면 5절과 6절에서 출애굽한 이스라엘 백성이 하나님께서 먹여주시고 지켜주셨는데 그들이 배가 부르니까 교만해져서 하나님을 잊었다. 그렇게 말씀하고 있어요. 그러면서 호세아는 돌아오라, 여호와께로 돌아오라. 형편이 좋아지니까
하나님을 떠난다는 거예요. 스스로 교만해졌기 때문에 그래요. 가난도 시험일 수 있지만요, 여러분, 풍요함도 큰 시험이 될 수 있습니다. 우리가 주목해야 할 대상은 가난이나 부요함, 형통이나 고난이 아닙니다. 어떤 상황에서든지 누구를 바라보고 누구를 신뢰하며 나가는지가 중요한 거예요. 부요하든 가난하든 우리의 시선이 하나님께 고정되어 있어야만, 주님을 바라보고 살지 않으면 삶은 언제나 시험으로 가득한 거예요. 그러니까 가난이나 부가 문제가 아니라요, 내가 무엇을 보고 있는가, 무엇이 내 눈에 보이고 있는가, 누구를 신뢰하며 사는가를 점검해야 하는 거예요. 그래서 저희가 이번 가족 수양회 때 나의 신뢰 지수를 한번 점검해 보려고 그래요. 나는 과연 하나님 말씀에 컨피던스가 있는가, 하나님의 말씀을 신뢰하고 있는가, 하나님이 어떤 분인지 신뢰하고 있는가, 예수 그리스도에 대한 신뢰가 제대로 있는가, 나는 소망에 확실한 확신과 신뢰가 가지고 있는가. 신뢰 지수를 한번 저희들이 측정해 보려고 하는 거예요. 롯은 재물의 시험에 단단히 빠졌어요. 부자가 돼서 더 이상 삼촌과 같이 있기가 어려워졌어요. 여러분, 지금 삼촌한테 수없이 들었을 거 아니에요. 롯아, 조카한테 이랬을 거예요. 롯, 하나님이 나한테 나타나셔서 이렇게 약속하셨어. 그러면 은근히 들어가는 생각이 뭐예요? 아, 삼촌 아브라함만 따라다니면 하나님의 축복에 그냥 그늘 속에 묻어갈 수 있겠구나. 그렇게 하면 되는 건데 지금 재물이 많아지니까 생각이 달라진 거예요. 아브라함이 롯에게 땅의 선택권을 양보하는 것을 한번 저희들이 생각해 봐야 돼요. 집안의 가장으로 아브라함이 소유권을 주장할 수 있었어요. 근데 롯에게 선택을 양보합니다. 반면에 롯은 아브라함에게 양보하지 않습니다. 세상의 풍요가 눈에 들어왔기 때문에 그래요. 한껏 눈을 들어서 멀리 세상을 봤어요. 지금 자기계발서 뭐 성공하는 방법 가르쳐 주는 거 보면 그냥 멀리 보라 그러잖아요. 멀리. 근데 멀리 뭘 봤어요? 멀리 저 거룩한 성, 하늘에 계신 아버지를 본 게 아니라 멀리 저 세상을 봤어요. 요단 계곡이 보이기 시작하는 거예요. 조던 밸리라 그러잖아요. 그 땅이 어떤 땅이에요? 물이 풍부한 땅이에요. 자신을 더욱 부요하게 할 거라고 생각을 했어요. 오늘 성경 말씀이 그렇게 기록하고 있어요. 10절 이하의 롯의 마음속의 생각이 너무 잘 보이고 있어요. 여호와의 동산, 즉 에덴 동산 같았다. 그리고 애굽같이 여겨졌다는 거예요. 아브라함이 애굽을 하나님이 계시지 않는 곳이라고 깨달은 반면에 롯은 똑같은 곳을 바라봤지만 그곳이 에덴 동산 같이 여겨졌다. 요단 계곡을 바라보면서 주저없이 그곳을 선택합니다. 저희들 자녀들을 대학에 보내면서 또 저희들이 이사하면서 주저없이 어느 곳을 선택합니까? 사람들이 가장 좋다고 하는 학군, 사람들이 가장 인정해주는 대학교, 우리 아이가 가장 신앙생활을 잘할 수 있는 대학교가 아니라요. 그런 것을 바라보고 그런 것을 선택하잖아요. 롯은 그곳을 에덴 동산 같이 여겼다. 눈에는 풍요로웠겠지만요, 성경은 그곳을 뭐라고 표현해요? 멸망받을 땅으로 표현해요. 소돔과 고모라가 아직 멸망을 받지 않았기 때문에 그렇게 보였다라는 거예요. 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었기 때문에. 13절은 그곳 사람들이 하나님 앞에 또 큰 죄인이었다 이렇게 기록하고 있어요. 롯이 주목하지 않은 부분이 바로 여기에 있어요. 세상이 줄 부요함과 가치를 추구하다 보니까요, 하나님의 눈에는 어떻게 보이는지, 하나님의 마음에는 어떤 곳인지가 전혀 보이지가 않는 거예요. 영적인 시각이 완전히 죽어버린 거예요. 세상과 사탄의 방식이 그런 거예요. 세상은 우리에게 성공을 주겠다 그래요. 사탄은 우리에게 좋은 것만 주겠다고 속삭여요.
세상의 방법을 따르면요, 얻는 것은 심판뿐이고 사탄의 속삭임에 쫓아가다 보면 그 종착지는 지옥이라는 거예요. 우리는 보이는 것에 주목하지 말고요, 하나님의 관심에 주목할 수 있기 바랍니다. 그러니까 내 눈이 무엇을 보는가? 하나님의 관심, 하나님의 마음, 하나님의 뜻, 그것을 봐야 돼요. 하나님께 우리의 시선을 고정해야 하는 거야. 풍요의 땅에 머무르지 말고 하나님이 예비해 두신 영원한 성을 바라볼 수 있어야 한다. 그래서 히브리서 11장 10절에 아브라함이 무엇을 보았는가 이렇게 표현하고 있어요. 영원한 터, 하나님이 계획하시고 지으신 그 성을 바라봤다는 거예요. 그 헤브론 산지에서 지금 무엇을 바라봤어요? 영원한 터, Eternal Foundation, 그 영원한 성을 바라봤다. 히브리서에서 아브라함의 믿음을 그렇게 표현하고 있어요. 성도들도 믿음의 주여 온전하게 하시는 이 예수 그리스도를 바라봐야 하는 거예요. 그러니까 히브리서는 주제가 예수를 바라보자. 우리의 눈으로 우리의 시선을 어디에 고정해야 하는가? 바라보자라는 표현이 부족해요. 그래서 원어적인 표현을 영어 성경이 더 정확하게 표현하고 있어요. Fix your eyes upon Jesus. Fix 하라는 거예요. 우리의 눈을 고정하라는 거예요. 왜냐하면 예수님도 십자가 죽음 너머에 있는 다시 일으키실 거룩하신 하늘에 계신 아버지를 바라보고 계셨기 때문에 그런 거예요. 히브리서 12장 2절 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 설명한 후에 바로 히브리서 기자가 그렇게 이야기하는 거예요. 예수님이 무엇을 바라봤는가? 하늘에 계신 거룩하신 아버지께서 지금 이 형편없는 그러한 죄인들을 위해서, 그래서 그 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시고 십자가를 지셨다는 거야. 예수님은 하늘의 아버지를 항상 바라보고 계셨어요. 어디에 나타나요? 요한복음 17장에 예수님께서 제자들을 위해 십자가를 지시기 전에 중보 기도하신 그 기도의 내용을 보면 잘 알 수 있어요. 예수님이 계속해서 뭐라고 하세요? 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 했습니다. 또 뭐라 그래요? 내가 아버지의 이름을 나타내었습니다. 내게 주신 것이 다 아버지께로부터 온 것인 것을 내가 압니다. 아버지요, 아버지가 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이. 그러니까 주님이 기도하시면서도 십자가의 그 죽음을 앞두고도 무엇을 고백하세요? 누구만 바라봤어요? 하늘에 계신 거룩하신 아버지만 바라봤어요. 그렇기 때문에 기쁨으로 참으사 십자가의 죽음도 기쁨으로 감당하셨다. 우리는 무엇을 보고 있나? 척박해 보이지만 약속의 땅을 바라보고 계십니까? 아니면 그저 눈에 보기에 좋은 세상의 형통한 삶, 세상의 성공적인 삶, 부유한 삶, 그런 것만 바라보고 계십니까? 하나님의 약속을 여러분은 신뢰하면서 그 약속이 눈에 선하게 보이십니까? 주님이 예비하신 영원한 성이 눈에 보이십니까? 말씀을 매일같이 보지 않는데 그 성이 어떻게 보이겠어요? 설교 한번 들으면 보이는 것 같다가 세상 속에 매몰돼 버리면은 희미해지다가 전혀 보이지도 않고 내 눈앞에서는 그냥 세상의 현란한 모습들이 그냥 차랑차랑 보이다가 또 교회 한번 와서 말씀 들으면 정신 차리고 보는 것 같다가 우리의 시력이 너무 문제가 생긴 거예요. 영적인 시력이 문제가 생긴 거예요. 우리가 추구하는 삶이 무엇인지 스스로 한번 질문해 보시기 바랍니다. 근데 더 놀라운 사실이 오늘 본문에 담겨 있어요. 두 사람의 선택에 대한 하나님의 평가가 달랐어요. 14절에 보면 하나님께서 찾아오세요. 아마 아브라함은 굉장히 상심한 마음속에 빠져 있었을 거예요. 창세기 12장부터 15장에 이르기까지 아브라함이 속으로 풀지 못하고 간직한 질문이 하나
있었다면 무엇일까? 하나님께서 약속하신 후손은, 나의 후사는 과연 어디에 있는가? 큰 민족을 이루어주겠다고 하나님이 약속하셨는데 나는 자녀도 없고 아내는 지금 불임이란 말이에요. 가나안을 향해서 길을 떠날 때부터 롯을 양자로 삼고 후사로 여겨왔어요. 그 마음속에 롯의 비중이 크게 차지하고 있었던 거예요. 자신의 목숨을 위해 아내를 여동생이라고 속이고 빼앗겼을 때도 가만히 있었던 아브라함이요, 약속하신 땅에 이르러서 서로 다툼이 있으니까 어디든 롯에게 원하는 대로 다 주려고 했어요. 한번 생각해 보세요. 자기 목숨 부지하려고 거짓말까지 하고 아내를 누이라고, 그러니까 시스터라고 속이는 그런 거짓말까지 한 아브라함인데요. 아브라함이 진짜 소중하게 여겼던 것은 롯이었단 말이에요. 그래서 자기 후사로 생각하고 하나님이 축복하실 모든 것, 그러니까 네가 저 넓은 땅 다 가져라. 창세기 14장에도 보면 그 마음이 너무 잘 나타나 있어요. 전쟁이 일어났단 말이에요. 근데 처음엔 자신과 상관없이 생각하다가 롯이 잡혀갔어요. 조카 롯이 잡혀가니까 자기 후사가 잡혀간 거 아니에요. 자기 후사가 잡혀갔으니까 목숨을 돌보지 않고 전쟁에 끼어들어요. 그의 마음에 약속의 후손이 롯이라는 믿음이 있었기 때문이라고 저는 생각해요. 성경이 그런 걸 자세하게 설명하고 있진 않아요. 근데 아브라함의 그 심정, 마음속에 한번 제가 들어가 봤어요. 그러니까 제 자신을 아브라함의 마음속에 투영시켜 봤더니 그러한 마음이 보이는 거예요. 우리는 훗날 이삭의 출생에 대해서 알지만요, 당시에 아브라함은 그렇게 생각할 수밖에 없었을 거예요. 그래서 롯이 자신과 다른 삶을 선택하면서 떠나는 모습에 아마 크게 낙심됐을 거예요. 엄청 낙심했을 거예요. 그래도 같이 가자고 한마디만 해주지, 그냥 뒤도 안 돌아보고 더 좋은 땅, 큰 땅 차지하고 가는 모습에 상심하에 있을 때 하나님이 탁 나타나셔서 다시 무슨 약속을 하세요? 똑같은 약속을 주시는 거예요. 15장에도 똑같은 순간이었어요. 롯을 데려오기 위해서 그 연합군을 가가지고 다 쳐부시고 롯을 구해왔단 말이에요. 그런데 그들이 보복할 게 너무너무 두렵잖아요. 그런데 15장 1절에 보면 하나님이 다시 나타나셔서 내가 너의 큰 상급이 되리라. 내가 너를 지켜주는 방패가 되리라. 두려운 마음 가운데 있을 때 하나님은 그런 순간에 나타나서 지금 축복의 약속을 하시면서 결국은 무엇을 이야기하고 계신 거예요? 아브라함을 떠나야 하는 롯을 가르쳐주고 계신 거예요. 너를 큰 민족을 이룰 것이다. 롯은 이미 떠나갔지 않느냐. 롯이 아니다. 다시 리마인드 시켜주시는 거예요. 롯은 아브라함을 떠나야 하는 사람이라는 거예요. 다툼으로 돌아선 것이 아니라 하나님의 계획 속에 있었던 일이라는 것을 알 수 있어요. 온전한 순종에 이르지 못하고 마지막 육신의 소망을 붙들고 있었던, 롯이라고 하는 육신의 소망을 붙들고 있었던 아브라함에게 그것마저 내려놓으라고 말씀하고 계신 거예요. 본토와 친척과 아버지의 집을 떠나서 하나님이 지시할 땅으로 가라고 명령하시고 아브라함은 본토를 떠났어요. 그렇지만 아버지와 친척을 데리고 갔어요. 저희들 읽었잖아요. 하란에 머물다가 아버지의 죽음 이후에 하나님의 말씀대로 다시 그곳을 떠났어요. 이때도 여전히 롯을 데리고 갔어요. 롯과 헤어지는 것이 하나님께서 하셨던 처음 명령에 대한 온전한 순종이었던 거예요. 그러니까 롯을 떠나 보내는 것이 온전한 순종이었어요. 그래서 지금 하나님이 그렇게 하고 계신 거예요. 다른 기대를 이제는 내려놓고, 그러니까 지금 하나 붙잡고 있는 롯이라고 하는 한 가닥 붙잡고 있는 그것까지도 다 떠나보내라. 하나님만 의지하라는 그러한 주님의 뜻이 담겨 있는 거예요. 아브라함에게 나타나신 하나님, 말할 수 없는 복을 선포하고 계세요. 어쩌면 낙심하고 있는 그의 믿음을 새롭게 하시려고 다시 약속하시는 거예요.
눈을 들어 동서남북을 한번 바라봐라. 보이는 모든 땅을 너와 내 자손에게 줄 것이다. 내 자손이 땅의 티끌처럼 많아질 것이다. 내가 밟는 모든 땅을 네게 줄 것이다. 눈을 들어서 보고 어디로 떠나가는지가 13장의 중요한 주제예요. 그러니까 지금 눈을 들어서 무엇을 보고 있는가? 그리고 어디로 떠나가야 하는가? 온전한 순종의 자리에 서게 된 아브라함에게 하나님은 다시 한번 놀라운 복을 쏟아 부어 주시는 거예요. 소돔에 있는 계곡, 물이 풍부한 그 땅과 아브라함이 서 있었던 땅의 차원은 근본적으로 다른 거예요. 헤브론은 좋은 땅이지만 살짝 넘어가도 거주할 수 없는, 사람이 살 수 없는 그러한 유대 광야가 펼쳐집니다. 네겝으로 갔더니 좋은 땅 같지만 거기도 살기 힘든 땅이에요. 왜요? 1년에 강수량이 12인치 1피트밖에 안 되는 거예요. 1년에 비 오는 게 너무, 그러니까 감은 척박한 사막이었어요. 미래가 보이지 않는 땅으로 느껴질 수 있어요. 그런데 지금 구약 성경에 하나님께서 사막의 길을 내시고 다 그 주제를 한번 보세요. 광야, 사람이 살기에 너무 척박한 광야 같은 땅, 살 수도 없는 땅, 사막 같은 땅, 그곳을 하나님이 인도해 내신다는 그것을 바라봤다는 거예요. 아브라함. 그런 척박한 땅이지만 그곳에 머물러 하나님이 약속하신 땅을 직접 밟아봅니다. 그게 중요해요. 뭐 별로 가능성이 없어 보이는 그런 땅이에요. 그런데 하나님 약속의 말씀 그거 믿고 그곳에 그냥 머물러 있는 거예요. 마음이 흔들리지 않고 머물러서 그냥 한 걸음 한 걸음 약속하신 땅을 직접 밟아봐요. 18절에 장막을 옮겨서 헤브론에 있는 마므레 상수리 숯불까지 가는 그 모습이 나와요. 보이는 땅과 밟는 땅을 하나님이 약속하셨으니 나는 그저 그 땅을 밟고 가고 있습니다. 하나님께서 이 땅을 나에게 주시리라. 보이는 이 모두가 하나님의 약속하신 땅이구나. 이곳에 나의 자손들이 땅의 티끌처럼 많아질 것이구나. 신실하신 하나님의 약속, 신실하신 아버지 하나님 찬양합니다. 아멘. 아마 땅을 밟으면서 이렇게 되뇌이면서 헤브론으로 뚜벅뚜벅 걸어갔을 거예요. 헤브론으로 향하는 아브라함의 마음이 느껴지세요? 경로를 살펴보면요, 북쪽 세겜으로 가는 길인데 아브라함은 방향을 돌려서 남쪽 헤브론으로 향해 내려갔어요. 왜 그랬어요? 헤브론은 가나안 땅에서 가장 높은 지형이에요. 약 한 3,000피트 정도 되는 그러한 산지예요. 헤브론에서 보면 베델도 내려다 보여요. 예루살렘도 내려다 보여요. 동쪽으로 요단과 모압 평지도 다 내려다 보여요. 헤브론으로 간 아브라함의 가슴이 얼마나 벅찼겠어요. 야, 하나님이 약속하신 땅, 지금 산지가 다 보이는 거예요. 사방이 다 보이는 거예요. 지금은 아무것도 가지지 않았지만 산 꼭대기에서 땅을 둘러보고 하나님의 약속을 상기시키면서 은혜에 감격하지 않았겠어요? 아브라함은 그곳에 다시 제단을 쌓아요. 그리고 하나님을 예배해요. 약속을 붙잡고 하나님만 바라보면서 살 것이다. 그렇게 고백하고 있어요. 우리가 무엇을 보고 살지, 어떤 관심을 가지고 살지 본문은 명확하게 알려주고 있는 거예요. 여러분은 세상과 세상이 주는 가치를 추구하지 마시기 바랍니다. 우리 시선이 주님께 고정되어 있기를 소원합니다. 믿음에서 한 발짝 물러나 있다면 이제 하나님 앞으로 돌아오시기 바랍니다. Return. 좀 돌아오시기 바랍니다. 그래서 다시 예배자의 삶을 살아가시기 바랍니다. 하나도 갖고 있지 않다면 약속의 성취를 소망하면서 믿음의 길을 걸었던 아브라함처럼 이 죄악 많은 세상을 살아가는 동안에 약속하신 천국, 그 영원한 터, 영원한 성, 그곳을 바라보면서 믿음의 여정을 오늘도 걸어가는 그러한 우리 모두가 될 수 있길 주님의 이름으로 축복합니다.
사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 창세기 13장에 나온 아브라함과 롯이 서로 갈라서는 롯이 아브라함을 떠나는 그러한 순간에 그 기록을 하나님의 말씀을 묵상하면서 과연 나는 무엇을 바라보고 사는지 우리 자신을 돌아볼 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. 우리가 좀 눈을 들어서 우리의 시선을 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스도께 고정할 수 있기를 바랍니다. 그래서 비록 내 눈앞에 보이는 것이 세상의 번영과 세상의 축복과 세상의 성공이 아닐지라도 하나님께서 진리의 말씀으로 생명의 말씀으로 약속하신 그 약속을 마음속에 굳게 믿고 신뢰하고 확신하면서 우리의 믿음의 여정, 믿음의 한 걸음 한 걸음 주님의 약속하신 그러한 말씀 믿고 걸어갈 수 있는 그러한 우리 모두가 될 수 있길 간절히 소원하옵고 예수님의 이름으로 감사하며 축복하며 기도드렸습니다. 아멘. 하나님은 너를 지키시는 자 너의 우편에 금을 대시니 낮의 해와 밤의 달도 너를 해치 못하니 하나님은 너를 지키시는 자 너의 만남을 영케 하시니 그가 너를 지키시리라 너의 주림을 지키시리라 눈을 들어 산을 보아라 너의 도움 어디서 오나 천지짐신 너를 만드신 여호와께로다. 사랑의 주님 감사합니다. 늘 우리의 삶의 순간순간 은혜로 또 하나님의 평안으로 지켜주시는 그 하나님의 놀라우신 인도하시는 그 은혜를 기억하며 저희 성도들이 주님 앞에 나올 때 빈손으로 나오지 않고 귀한 예물을 드릴 수 있도록 믿음 주시고 또 무엇보다도 생명의 말씀으로 인도하시고 자네 소득을 허락하여 주신 주님 감사합니다. 이 예물 위에 축사하여 주셔서 하나님의 영광이 나타나는 곳에 아름답게 쓰일 수 있도록 세상의 사사로운 곳에 낭비되어지지 않도록 하나님 축복하여 주시옵소서. 바치는 손길 위에 건강하게 하시고 신령한 복으로 땅에 기름진 복으로 그래서 주님 앞에 여유 있게 넉넉하게 드리고도 남음이 있는 큰 믿음의 사람들로 하나님 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 아버지 하나님의 크고 놀라우신 사랑하심과 성령 하나님의 감동 감화 역사하심이 믿음의 눈을 들어서 우리의 눈을 예수 그리스도에게 온전히 고정하고 세상의 것들에 흔들림 없이 주님이 맡겨주신 그 아름다운 믿음의 길을 주님과 동행하며 걸어가기를 다짐하는 주의 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 자리에 앉아 주시고요. 이제 다 같이 저희들 지난 BBS 때 이렇게 동영상 한번 보면서 또 하나님께 영광 돌려드리도록 하겠습니다.